जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्ण स्टूडियो रे आपनकु स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा 23 जुलाई 2020 गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आज तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 23 जुलाई 2020 गुरुवार श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया संध्या 5:03 गते। चतुर्थी आज मघा नक्षत्र संध्या 5:43 गते। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आज सिंह चंद्र ओहोरात्र। आज शुभ बेला प्रात 5:24 रु 7:09 पर्यंत। आज सूर्योदय प्रात 5:23। आज सूर्यास्त संध्या 6:37। आज सांवत्सरिक श्राद्ध तृतीयार एकधिष्ट पार्वण। आज नवजात शिशुर सिंह राशि। आज दिनर शुभ पाई जप ओं वामनाय नमः। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आज द्वादश राशि राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपनक राशि रु पंचम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक कार्य क्षेत्र रे कोनोसी परिचितंक माध्यम रे लाभर स्थिति उत्पन्न करिबो। विद्यार्थी माने एही समयर पूर्ण सदुपयोग करिबारे सक्षम रहिबे एवं नुआ ज्ञान और नुआ अनुभव प्राप्ति करिबे। संतान पक्षर उन्नति रे आपण विशेष आनंद प्राप्त करिबे। संतान आपणक आज्ञार पालन करिबे। पारिवारिक वातावरण रे शांति और सौहार्द्य लागि रहिबो। मातांक सहित जदि कोनोसी मनमालिन्य थाए ताहेले आज दूर हेबो। भाई भौणीक सहयोग रु आपण समस्त कार्य रे सफलता अर्जन करिबे। किंतु आर्थिक स्थिति रे सामान्य आर्थिक चिंता लागि रहिबो। कार्य शिथिलता कारण रु आपणक मन व्यथित रहिबो। आपणकु निज कार्य क्षेत्र रे बड़ परिवर्तन करिबार क्षमता मिलिबो। संचार कौशलर उपयोग रु आपणक व्यवसाय विस्तार करिबे। किंतु अनावश्यक मानसिक चिंता रु आपण दूरेई रुहंतु। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहिबो। आज आपण माता लक्ष्मी को श्वेत पुष्प अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। चंद्रदेवंक आपणक चतुर्थ भाव रे गोचर आपणको किछि मानसिक चिंता उत्पन्न करिबो। कार्य क्षेत्र रे एकाग्रता बजाय रखिबारे समस्या देखा देबो। वाणिज्य व्यवसाय रे लाभ प्रति सतर्कता रुहंतु। कोनोसी प्रकार लंबा दूर यात्रा आपनको करिबा उचित नुह। पारिवारिक जीवन रे गृहर कोनोसी सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्था को नहीं चिंतित रहिबे। मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेद देखा देई पारे किंतु परिवार सदस्यंक मध्य रे समय अतिबाहित करिबे। गृहर साजसज्जा जनित उपकरण क्रय करी खर्चांत हेबे किंतु पितांक मार्गदर्शन रु आपण लाभवान हेबे। आर्थिक रूप रे स्थिति किछि चिंताजनक रहिबो। कार्य क्षेत्र रे अस्थायी अवरोध उत्पन्न हेबार संभावना रहिछि। कोनोसी प्रकार अवसर को हाथ छड़ा करंतु नहीं। भविष्यत योजना को नै विचार विमर्श करिबे। व्यापार व्यवसाय क्षेत्र रे विस्तार योजना रे कार्य करिबे किंतु मन को एकाग्र और शांत रखिबार प्रयास करंतु ओ निज वाणी और क्रोध रे संयमता रक्षा करंतु। आज आपण भगवान गणेशंक उपासना करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणकु सफलता पाइबार किछि अवसर प्रदान करिबो। व्यवसाय संबंधित कोनोसी यात्रा लाभप्रद सिद्ध हेबो। आज आपण एक नुआ सकारात्मक ऊर्जार अनुभव करि परिबे। पारिवारिक जीवन रे भाई भौणीक सहयोग रु आपण समस्त कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न करिबे। परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिबो। जीवन साथींक पूर्ण सहयोग मिलिबो ओ दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो। विदेशरु
କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବାଣୀ ଓ ଲେଖନୀରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ମଧୁରତାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଦୂରତ୍ୱ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆୟର ନବୀନ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏକ କଠିନ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସଂଯମ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଗୁଣର ସମାବେଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ିଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବେ। ବିଦେଶରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ତଥା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ତଥା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ କଳା ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହାନିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ପରିବାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ତଥା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ବାହନ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ସୁଖଦ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଉତ୍ତମ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିଜନଙ୍କ ହିତରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟତ୍ନ ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ବାଦ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଅନିଦ୍ରା ତଥା ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପ ଦେବେ। କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଧାଁ ଧଉଡ଼ା କାରଣରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଠୋରତା ଆସିବାର ସଂକେତ ରହିଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସଂକେତ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବେ। ନିଜର ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଓ କାଗଜପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ବିଶେଷ ସହାୟକ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆୟ ବ୍ୟୟର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା କଠିନ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ଚାଲିସା
पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा कुंभ राशि विषय आपणक सप्तम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर कारणरू आपणकु सहकर्मींक ठारू लाभ प्रदान करिब। वाणिज्य व्यवसाय रे नुआ संबंध स्थापित हेब, जहा पारस्परिक लाभप्रद भागीदारी रे परिवर्तित हेब। समय आपणक पई अत्यंत शुभ रहिछि एवं भाग्य आपणक सपक्ष रे रहिछि। सेथि पई समस्त समस्या दूर हेबाकु लागिब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक पूर्ण सहयोग मिलिब। संतान पक्षरु सुखद समाचार प्राप्त करिवे। कार्य क्षेत्र रे जीवन साथींक परामर्श सठिक साब्यस्त हेब एवं पत्नींक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीब। भाई तथा बंधु मित्रंक सहयोग आपनकु प्रसन्नता प्रदान करिब। प्रेम जीवन रे प्रेमींक संपर्क रे मधुरता आसीब। आर्थिक लाभ रे उत्तरोत्तर वृद्धि घटिब। दीर्घकालीन योजनारू लाभ मिलिब। योजनाबद्ध भाव रे करा जायथिबा समस्त कार्य रे उत्तम सफलता मिलिब। सामाजिक क्षेत्रर विकास हेब एवं नुआ कार्यर रूपरेखा प्रस्तुत करिवे। स्वास्थ्य संबंधी समस्यारू मुक्ति मिलिब एवं मानसिक सुख और शांतिर अनुभव करिवे। आज आपण बजरंग बाण पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा मीन राशि विषय रे आपणक राशि स्थानरू षष्ठ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक व्यावसायिक क्षतिर पूरण करिबार अवसर प्रदान करिवे। कार्य क्षेत्र रे निरंतर परिवर्तन आपणकु रणनीति पुनः विचार करिबा पई प्रेरित करिब। आवश्यक परिवर्तन लाभदायक साब्यस्त हेब। विद्यार्थी मानंकु किछि नुआ शिखिबार तथा व्यावहारिक रूप रे ताकु प्रयोग करिबार अवसर प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक सहित संपर्क रे मधुरता आसीब। परस्पर मध्य रे थिबा भूल बुझाबना दूर हेब। प्रेम जीवन रे एक नुआ प्रारंभ करिवे एवं संपर्क मजबूत हेबाकु लागिब। कोनोसी नुआ कार्यर प्रारंभ माता पितांक आशीर्वाद नेकी करंतु सफलता पाई परिबे। संतानंक भविष्यत को नै सामान्य चिंतित रहिबे। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकु लागिब एवं आंशिक लाभ मध्य मिलिब। राजकीय पक्षरु धनार्जन रे सफलता मिलिब। आपण निज समस्त व्यावसायिक दायित्व पूर्ण करिबारे सफल हेबे। सहकर्मींक समर्थनरु निज लक्ष्य हासिल करिवे, किंतु पेट संबंधी रोगर विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण तुलसी वृक्ष रे जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। तो बंधुगण, यह थिला आजिर द्वादश राशिर राशिफल विषय रे। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए लाइक शेयर और कमेंट करि जणांतु एवं एही परि नीतिदिन निज राशिफल विषय रे जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। जय जगन्नाथ।